Okay, 1 minute. We start from first. I think principal sir is online. So wait, sir. सर तुम्हाला माझा आवाज येतोय? ओके, ठीक आहे. पुन्हा Good afternoon to everyone. First of all, I pay my tribute to Dr. Punjabrao Deshmukh, alias Bausaheb Deshmukh, and the founder of this college, Babasaheb Sangrudkar, and also pay my tribute to founder of science faculty, Dadiji. On the behalf of department, I am Dr. Sushil Sarpe, convener of this online guest lecture series in physics. Welcome to Principal Sir, today's guest lecture speaker and dear students. On the occasion of Science Day in 2020, we, the Department of Physics, J.D. Patil Sangrudkar Mahavidyalaya, Darapur, with the collaboration of Amravati University Physics Teacher Association, organized the guest lecture series in physics from 22nd February to 20th February 2020. And the last day, 20th February 2020, on the Science Day, there will be the quiz competition for the undergraduate students. So in this way, we celebrating the Science Day throughout the online platform. Today's our guest speaker, Dr. Rajesh Pedekar sir, presently working as assistant professor and head of the department of Mahatma Jyotiba Phule Commerce, Science and Veeraut Arts College, Phatkuli, district Amravati. Sir did his MSc, MPhil, PhD from Sant Gadge Baba Amravati University, Amravati. Beside this, he did his LLB from the Sant Gadge Baba Amravati University, Amravati. Before Mahatma Jyotiba Phule Science College, he served reputed engineering college. His total teaching experience is more than 15 years. He published many research papers in reputed journal. He visited China for presenting his research paper in 2010. He wrote Octa textbook BSc first year semester second. This type of dynamic person is our today's guest. So I am welcome to Dr. Rajesh Pedekar sir. Today he delivered the new technology, new research area oriented topic, that is nanotechnology, a new era of human society. So may I request to sir to deliver his guest lecture series, guest lecture. Sir, please over to you. Thank you, Dr. Sushil. Yes, sir. Respected principal, sir, all the members of organizing committee. Dear friends, am I audible? Yes, sir, you are audible. Okay. Now, good afternoon to one and all. Respected principal, Dr. Thackeray, sir, organizer, convener of this particular lecture series, Dr. Sushil Sarpe, all the other members of this department, and dear student. Now, we are going to discuss the new era of human society, which is started from the invention of a new technology. Sir, That is nanotechnology. Sir, 1 minute. I interrupt you. Sir, I think your computer and your laptop, sorry, your mobile is दोन्ही एक सोबत चालू आहे बहुतेक. तर तुमच्या लॅपटॉपचा जो आवाज आहे ना स्पीकरचा, तो म्यूट करून टाका सर, म्हणजे इको होणार नाही. Okay, okay. Okay, I will switch off the mobile. मोबाईल सर, जे तुमचं आहे म्हणजे ज्याच्यातून स्पीकर, मला असं वाटतं तुमच्या लॅपटॉपचा स्पीकर चालू आहे का? Okay. हा सर, पहा एकदाचा स्टार्ट करा. Yeah, am I audible? Yes, sir. Yes. Screen is visible to all of you. Yes, sir. Okay. Now, friends, today we are discussing about the nanotechnology. Just we say it as a new era of human society. Now, you all are aware about the Darwin principle, and according to the Darwin,
there is a evolution of the human beings is continuously going on, and the different scientists classified the progress of human being in the different era as the technology developed, and day by day new inventions going on every day. Now nanotechnology, friends, you are very aware about the this word nano. What is meant by nano? Hello. Now, when we say this particular word nano, when we say this particular word nano, then some picture come in our mind. One minute, if the screen is hanged. Okay, it's fine. Now, friends, nano, it is the range of 10 raised to power minus 9. And when we think about this particular small size, and what are the features or what are the characteristics of the different elements at this particular level. Now, when we think about the technology, everyone's going to use this particular word technology. How is the Sir, technology going to develop? And sir, other things, excuse me, that sir. Excuse whenever me, there sir. is some material going to synthesize, we are going to characterize it, and then we are implement for the development of human society. Now, you know the friends, human being is the almost selfish species available in this particular universe, because without his own benefit, human can't do anything. Excuse me, sir. पेडेकर Uh, सर. hello. पेडेकर सर. हा हा, पेडेकर सर. तुमचा आवाजाचा आहे ना खूप इको होत आहे. इको म्हणजे आवाज व्यवस्थित नाही येत आहे. तुमचा कोणता तरी स्पीकर चालू आहे. म्हणजे दोनदा तुम्हाला तुमचा आवाज येतोय का? Hello. हा सर, तुम्हाला तुमचा आवाज येतोय का? Hello. हा सर. हॅलो. हा हा. हा सर, तुमचा दुसरा काही चालू आहे का? म्हणजे तुमचा पुन्हा आवाज येतोय मला. दोनदा आवाज येतोय. आता हा नाही, आता नाही येत आहे सर. बहुतेक तुमचा जे जे दुसरे इन्स्ट्रुमेंट आहे ना, जे काही लावलं असेल त्याला म्यूट करून टाका सर. आता आवाज येऊन आला का तुला? हो सर, आता आवाज येतोय स्पष्ट. फक्त तो दुसरा जो तुम्ही ज्याच्यावरून तुम्ही बोलताय, तो बोलल्यानंतर तुम्हाला तुमचा आवाज येत असेल दुसऱ्या स्पीकर मधून, त्याचा इको होत आहे. अच्छा अच्छा. हो. हॅलो. हा, यस यस. हॅलो. हा सर, आता हा बोला सर. हॅलो. हा बोला सर. हा. Yes, doctor. हा यस, आता Am I येतोय audible सर. clearly? हा यस सर, नाव इट्स ओके. Hello. हा हा यस सर, बरोबर आहे सर. आता आवाज येतोय सर. आवाज येतोय सर. Hello. हा सर, आवाज येतोय ना. Hello. Hello. सर, तुमचा इयरफोनचा प्रॉब्लेम आहे बहुतेक. इयर प्लग. Hello. सर, तुमचा आवाज येतोय मला. सर, मला तुमचा आवाज येतोय. Hello. सर, आवाज येतोय सर. Hello. Hello.
हा सर, आवाज येतोय आता? हा, आवाज येत आहे. ओके. हो हो हा. Am I audible clearly? यस सर, यस सर. Is there is echo or any noise is there? नो नो सर. Okay, can I continue? यस सर. Okay, thank you. Sorry friends for the disturbances. Now we come to our point. When we use this particular word technology, and when the technology come into the picture, there is a development of the society, and the scale of the development we are going to decide on the basis of the technology which we have used. Now, few days before we have used some landline phones. Now we are using the mobile, and then after now present day we are using the very high speed internet phone right now. Now these are the some little bit development of this particular technology, and when the technology come into the picture, the society prosperity is decided on the basis of scale of the technology which we have used. आता आपल्याला माहित आहे सर्वांना की जेव्हा आपण अमेरिकेशी कंपेअर करतो, why we are saying it as the America is the progressive than us because of utilization of the technology. Now, when this technological word come into the picture, then it is a technology. It is a combined effect of art and science. No one going to excuses from this particular word, that is art and science of manipulating the atoms on molecules. There is a form of the new system, new material, new devices. Now, nanotechnology means the material which we have used in the order of 10 raised to power minus 9, 10 raised to power minus 9 in this particular range. And when we are using such a material, then there is the complete property of this material which is in bulk form going to change. Now, we are going to discuss nano means how small. Just start your imaginations. We are generally seen, we are playing the cricket ball. It is in how much in the scale of nanometers. When we take a measuring unit as a nanometer, then a single molecules of water means two atoms of hydrogen and one atoms of oxygen, and then there is a formation of water molecules. It is in 0.1 nanometer. We are see it is we can't see that particular single molecules of the our water by our naked eye because its range is below the nanometers. Now, when there is a formation of glucose, that cell there it is in the order of 1 nanometer, and there just as a COVID-19 virus we are very well known about in this pandemic situations. Due to this activeness we are facing this we are choosing this online lecture series, and that any viruses present in this particular universe, it is in the order of 100 nanometer. 100 nanometer. Now friends, so these, in this way, this particular range and our tennis ball, it is going to increase. Now, when we consider this, compare this nano materials or nano fiber with our here human here, then look at this particular size of the nano size fiber, and as compared to the nano size fiber, our here is much broader than this particular nano size fibers. Now, when we go toward the bottom, means at this particular bottom, when we go to
at this particular nano range, there is the property of this particular material going to change. And for example, you have seen that the color of the gold in the form of bulk, it is in yellow, but at the nano range, it's going to change. Now, this nano range or nanoparticles available in the nature, it's already available in the nature because nature created it. So just as a single atom is say as the zero dimension nanoparticles, while one dimensions, two dimensions as a thin films, and the three dimension is just as a porous material. Uh, Now, friends, when we are discussing about the property of the nanomaterial at the different level, this property, it is when two principal factors play into the crucial role. They increase the relative surface area when we are crushing as compared to and the quantum effect is going to play at this particular range of the material. Now, how surface area is going to increase? The nanomaterial is having the surface area more, means surface and compared to the same volume and the mass of the material. Now suppose we are considering a sphere of particular radius and then we are crush it. So the according to the formula, you know that the surface area of sphere is 4 pi r square. Now its volume is 4 by 3 pi r cube. Now surface area to volume ratio is 3 by r. Now when we are crush this particular ball of the radius r, then it's going to form in the form of the very small fine tiny particles, which is which radius is in the order of nanometer. And then as the radius is going to decrease, and then when we are measuring the surface area of the each fine particles, and then we calculate it, and then when we divide it by the its volume, so surface to volume ratio is more in case of the nanomaterials. So now friends, at what level, what happened actually when the material is in the order of nano range? Its property is going to change. Its different properties of this particular material, just as a bulk material, and the most of the nanoparticles are crystalline in the form, and then this property of this nanomaterial we are classified as a physical property. What happened when we choose the material at the nano range? Then the bulk structure with the different lattice and in the nano structure is in different form. There is a change in the physical property of the material is occur when the physical property is occur change. Just as we take an example of that, the strength of the material which we are using to build our building, just as an iron rod, and the same strength will be get with the when we are using the nanomaterial with the very small iron rod which we need to use for the construction of the building to hold the specific load. Now,
Now, there is a change in the different properties of this particular material. Hello? Hello? Hello. Anurag. Hello? Anurag. Somebody Sir. going to write? Yes, sir. Yes, sir. Wait, sir. 1 minute. Hello? हा सर मला आवाज येतोय सर तुमचा. 2 मिनिटं सर, मी फक्त एक सेकंद. Okay. सर तुम्ही चालू करा सर एकदा. Hello? हा सर एकदा चालू करा. 1 सेकंद. सर तुमचे हे चालू करा सर, पीपीटी. सर तुमचा पीपीटी चालू करा सर. Yeah. Yes. Well, 1 मिनिट. हा मी त्या सर 1 मिनिट, मी फक्त 2 मिनिटं बोलतो सर. 1 सेकंद. okay. हा स्टुडंट्स, आता त्या विद्यार्थ्यांनी जे केलं टॅम्परिंग सांगून सुद्धा, त्याचं काय करायचं मी पाहणारच आहे. पण आता कृपा करून कोणी असं करू नका. लेक्चर चालू असताना तुम्हाला तुमचं नाव लिहायचं आहे ना, मी लिहायला लावतो ना तुम्हाला. थांबा ना, लिहायला लावतो मी तुम्हाला. टेन्शन नका घेऊ. Okay. Friends. हा सर चालू करा सर. चालू करा सर. Thank you, Sushil. So yes. it is monotonous now. If you want to raise some questions, you can, but one by one, because you are the 101. So it is not possible to simultaneously speak the 100 persons. Now we are going to, okay, I use my particular language. I can going to use Hindi to give you the more details about some nanoparticles. आता तुम्ही जर पाहिलं की जेव्हा आपण नॅनोपार्टिकल्स बद्दल बोलतो आहे, व्हॉट्स हॅपन्ड इन द फ्युचर when everywhere we are going this particular nanotechnology. Now, friends, when you are using this particular nanomaterial, then the total scenario is going to change, and the utilizations of the materials is, for example, the material which you are using at a present day for constructing our home, that like 12 mm iron rods or 14 mm iron rod, the same strength will be provided by using this nanomaterial, which having the much more smaller in size.
Now, when we are going to discuss about the property, what are the changes occur when we are using this particular nano size material, and this nano size material completely change the property at this particular nano levels. When we say it as it's almost all the properties are going to change: electrical, magnetic, physical, and chemical property. Now, friends, how there is a question in your mind, how we are going to prepare this nanoparticle? This is our simple method. We are already used to crush. Now, we are having the two types of method. We can prepare the nanomaterial physically, or by chemical methods also we can prepare this. And simple method is for preparing the nanomaterial is our ball milling material, means crushing these particular things. And for example, for the chemical methods, you already know about the when we are using the kerosene lamp at our for the utilizations of to lightening our home when there is no electricity. Now that particular there is chemical methods we are using for this, and now the persons going to use that particular means which is used for, जो आपण माहिती आहे म्हणत होतो की काजळ लावतात डोळ्यामध्ये, त्यात काजळ जी आपली जी दोन्ही मेथड्स आहेत ती एक केमिकल मेथड आहे फॉर प्रिपेरिंग द नॅनो पार्टिकल, दॅट सुरमा उर्दू मध्ये लोक म्हणतात, ती केमिकल मेथड्स जी नॅनो पार्टिकल प्रिपेअर करण्यासाठी वापरतात. फिजिकल मेथड, फिजिकली तुम्ही जेव्हा क्रसिंग दोन अप्रोच आहे, टॉप ऑफ अप्रोच, टॉप टू बॉटम अप्रोच अँड बॉटम टू टॉप अप्रोच. तर आता ह्या बॉटम टू टॉप अप्रोच किंवा टॉप टू बॉटम अप्रोच मध्ये आपण डिटेल मध्ये न जाता आपण आता जेव्हा आपण नॅनो पार्टिकल्स प्रिपेअर केलं कुठल्याही फिजिकल मेथडने, वी कॅन प्रिपेअर इट बाय फिजिकल मेथड ऑर द केमिकल मेथड्स. नाउ when we use any one of these, now before utilizing it we need to characterize that particular material, different characterization method to confirm that is the particle is in a nano size or how its structure look like. There are the some methods which scientists now present day use to confirmations the size and the structure of the nanomaterial, that transmission electron microscopy, scanning electron microscopy, the scanning telemetry microscopy, atomic force microscopy. These are the some tool which is used for the studying the characteristic of the nanomaterial after synthesis. Now, when we synthesize the material by physical method or chemical method, then we are going to confirm it. We are studying its characteristic. आपण पहिले मटेरियल तयार केलं, नंतर ते मटेरियल तेच आहे का, त्याला डिफरंट टेक्निकच्या सहाय्याने आपण कॅरेक्टराइज केलं, त्याची स्टडी केली. आता मेन मुद्दाला वेअर वी आर गोइंग टू यूज दॅट मटेरियल. आता तो दिस मटेरियल गोइंग टू यूज, कुठे आपण ते मटेरियल यूज करतो, तर इन almost all the industries, almost all industries we are using this nanomaterial, and there is a tremendous effect of this utilization of nanomaterial is there, and you already familiar with this utilization of this particular nanomaterial. And just as a chemical industry, some kinds of the coating we need to use. In automotive industry, there is a tremendous change. In some videos, you will be actually realize the potential of the nanomaterial in the different industries. In printing or in sensors, we are using this. In medicine, we are using this particular nanomaterial. Now, friends, when we are use these drugs in a nano size, there is avoid the effect of the other impurities, and there is a specific dose of these particular medicines given to the patient, so that's why it will avoid the adverse effect on the human body.
in the electronics industry, there is a lot of utilizations of these nanomaterials, and in every industry, as a solar cell, every panel, this material is in the form of nanomaterial, batteries, capacitor, and all those things. The size and the utility of this material is going to rapidly increase in the day-to-day life, as well as it is just you have seen the in cosmetic also, a lot of the creams are used by the human being, just as now when friends we come to this particular nanoscience, how the nanoscience or nanotechnology come into the pictures. So this nanoscience or the nanotechnology not only a specific branch, we can't separate out it ourselves from this, though we are the student any field, because when the nanotechnology come into the picture, then every human being taking part, yeah, and utilize this particular nanotechnology to the benefit of the human society. So this particular nanoscience is included almost all the branches of almost all the disciplinary, and we can't uh, say it as the nanoscience is the special one, but it is the combinations of almost all the branches. Now, friends, these are the some best nanotechnology institute present in the India, and if you are interested in future for your future study, you need to go there and develop yourself, because without nanotechnology, you can't in future era you will be seeing the practical applications of this particular nanotechnology. Now, with this, we are going to conclude this one, and we are going to see the application, because at this particular level, you will be understand only when the potential of this nanotechnology, only when you are seeing that how effectively it's work, what are the its utilizations. Now, from the video, you will understand the potential of this particular nanotechnology. Hello, friends. Hello, friends. Yes, हाँ सर Sushil, बोल is हाँ video is visible. हाँ यस सर वी स्टार्टिंग बट जस्ट स्टार्टेड सर वीडियो इज नॉट प्लेइंग कैन यू सर वीडियो प्ले होत नाही आहे सर तो ऑप्शन सर टिक करा सर खालचा तो Hello. जो हा सर तो तुमचा व्हिडिओ प्ले होत नाही आहे सर स्क्रीनवरती Hello. हा व्हिडिओ Video दिसत आहे सुशील? नाही नाही सर व्हिडिओ दिसत नाहीये सर दिसत नाही आहे. बरं, एक मिनिट.
एक मिनिट. ते पैसे आपल्याला द्यायला डिसेबल केलं म्हणते होस्ट ना. म्हणून आपण लेट केला म्हणून उद्या अजून आता हे आहे, त्यांचा आता उद्या पण आहे. व्हिडिओ स्टार्ट नाही हो रहा. पुण्याला सीमा पुण्यात यायला आपल्या इथं सर देऊ. Hello. 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 हाँ सर. Hello. सर अबे तिला ऐकलं नाही आपलं. तुमचा व्हिडिओ होता है का सर प्ले? नाही रे झोप रे. कोण धंदे आहे? देत दुसरे तुले. कोण आहे? Hello. Yes, Sushil. Hello. You can play it from your window. सर मी करू का शेअर? Yeah, yeah. सर Yes. पेडेकर सर. Yes, yes. सर तुमचा आवाज येत आहे? हा पेडेकर सर. हाँ हाँ. हेलो. 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 हा पेडेकर सर तुमचा आवाज नाही येत आहे मला काहीच. आवाज नहीं येत आहे. सर आवाज नाही येत आहे सर. हेलो. सर आवाज नाही येत आहे.
हॅलो. हा येस डॉक्टर. सर हॅलो. तुमचा आवाजच नाही येत आहे. आता येत आहे का? हॅलो. हॅलो. माझं मायूनला आवाज हो आला ना? हो. हॅलो. 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 कसं आहे बे? हॅलो. येत आहे म्हणजे सर. कोणाला येत आहे रे भावा आवाज? हॅलो. हॅलो. सर दिसत नाही आहे. हॅलो. जमत नाही का रे आज?
Redekar sir. Oh. Hello. Hello. Sir. Redekar sir. Hello. Redekar sir. Oh. Hello. 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 Sir. Hello. 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 आवाज येत नाहीये सर. ओके डिअर स्टुडंट्स, माझा आवाज येतोय का सगळ्यांना? हो. हा हा 2 Yes, मिनिट sir. हा 1 मिनिट. बरोबर 1 मिनिट. ड्यू टू द टेक्निकल. हो, अनम्यूट करा तुम्हाला सगळ्यांनी अनम्यूट करा स्वतःला. ओके 2 मिनिटं. थोडा ड्यू टू द टेक्निकल प्रॉब्लेम तुम्ही 1 मिनिट. हा मी करतोय कन्क्लूड. 2 मिनिट. सरांना जो व्हिडिओ दाखवायचा होता तो व्हिडिओ पहा 1 मिनिट सगळ्यांनी. ए सरची पोरगी होय. हा आता येतोय का आवाज तुम्हाला? हा तो व्हिडिओ होता. ओके ओके स्टुडंट्स, आय थिंक तुम्ही लेक्चर. हा आता आवाज येतोय माझा? येस सर. हा ओके वेट. Yes, sir. हा Yes, sir. हा नाव आय थिंक सरांना जे 3 व्हिडिओ दाखवायचे होते त्यातला एक व्हिडिओ माझ्याकडे होता, तो मी ऑलरेडी तुम्हाला शो केला. सो विथ दिस सर स्टॉप दॅट ड्यू टू द टेक्निकल डिफिकल्टी इन देअर साइड. सो वी कन्क्लूड हियर आवर टुडेज सेशन of nanotechnology which influences the human life.
ठीक है. So I am thankful to sir with the permission of chairman. Before going to the vote of thanks, dear students, if you have any questions related to this nanotechnology, you may ask to the sir. Sir, I am audible to you? Yeah. Sir. Dear students, if you have any questions regarding to nanotechnology, you may ask to the sir directly, or you may write in the chat box. Sir, there is chat box. Yes, Tanvi. Sir, by which method nanomaterial are prepared and why? When you are say that we some physical method or chemical method, physical methods and chemical method, and for why when you look toward this particular video, then you think about the utility of the nanomaterial. आता आपण कोणती गोष्ट का करतो माहितीये का? मनुष्य प्राणी हा सर्वात सेल्फिश स्पेसी आहे या निसर्गामध्ये. तो स्वतःच्या स्वार्थाशिवाय काही करत नाही, हे तर क्लिअर आहे. मग आता जेव्हा आपण नॅनो रेंज मध्ये जेव्हा आपण मटेरियल घेतो, त्यावेळेस आता जर तुम्हाला पाहिलं असेल हायड्रोफोबिक मटेरियल, आता जर तुम्ही जर असं मटेरियल नॅनो साईज मध्ये त्याची जर लेअर एखाद्या मटेरियल आपल्या बिल्डिंग वर कोट केली, तर त्या बिल्डिंग वर तुम्हाला डस्ट कधीच येणार नाही. हे जे आता तुम्हाला एशियन पेंट लॅमिनेटेड कोटेड तो रणवीर कपूर ऍडव्हर्टाइज करतो ना, ती बिकॉज ऑफ that particular nanotechnology. Okay, there is one question is in chat box, that is, what are the disadvantages of nanotechnology? As such disadvantages we are saying it as आता disadvantages कुठले टेक्नॉलॉजीचे प्लस मायनस इफेक्ट तर सध्या आहे, परंतु disadvantages is such त्यावेळेस जेव्हा हे नॅनो मटेरियल आपण ऍटमॉस्फिअर मध्ये स्प्रेड होते, तर हाऊ यू आर गोइंग टू डिस्पोज इट, कसं त्याला कंट्रोल कसं करू. आता जर सपोज एखाद्या आता सध्या जर तुम्ही पाहिलं की आपल्या अमरावतीला ते हे आहे आपलं हे आहे, त्याच्यामधून जी ऍश बाहेर पडते ती नॅनो रेंज मध्ये आहे, आणि ती नॅनो रेंज मध्ये जेव्हा स्प्रेड होते ऍटमॉस्फिअर मध्ये, तेव्हा काय होईल, पोल्युशन होतं. आणि हा सुद्धा नॅनो टेक्नॉलॉजीचा प्रश्न आहे. हा सर, कंटिन्यू करा सर तुमचं. तर त्याच्यानंतर आता आणखी जर तुम्ही तर आता कुठलीही टेक्नॉलॉजी आपण साथ जेवण सुद्धा आपण हव्यासा जेवण केलं तर त्याचे ऍडव्हर्स इफेक्ट होतात, परंतु जर लिमिटेड पर्टिक्युलर वेअर वी नीड and in control form of utility of this nanotechnology, it will be always prosperous to the human society. प्रश्नच नाही, येईलच. आता जेव्हा तुम्हाला पाहिजे तेवढं मटेरियलच तुमच्या बॉडीमध्ये जाईल मेडिसिनच्या स्वरूपामध्ये, तर त्यावेळेस बाकीचे ऍडव्हर्स इफेक्ट तुमच्यावर होणार नाही. परंतु जर एक्सेस फॉर्म ऑफ तो जर इंटेक केला तर ते तुम्हाला त्याचे परिणाम भोगावेच लागतील. म्हणून साधं सरळ तत्व आहे, नॅनोटेक्नॉलॉजी ही आजची नाही आहे. निसर्गाला नॅनोटेक्नॉलॉजी माहिती आहे की निसर्ग आता जेव्हा तुम्हाला जर आता जर तुम्ही पाहिलं तर आपलं फायबर्स, कॉटन फायबर्स, इट इज इन नॅनो रेंज. त्याच्यावरनं एवढंच कन्क्लूड आपण करू शकतो की टेक्नॉलॉजीचा उपयोग हा स्पेसिफिक जर झाला तर तिचे ऍडव्हर्स इफेक्ट होणार नाही. जर खूप ऍब्रंट प्रमाणामध्ये जर हव्यासापोटी जर आपण तिचा वापर केला तर तिचे नक्कीच ऍडव्हर्स इफेक्ट आपल्याला जाणवणार. येस, एनी मोर क्वेश्चन्स? अपेक्षा काय सुंदर, तुला विचारायचं आहे का? Yes, if you have any question, write in chat box. तेच आहेत सर अगोदर. What are the use of
Sir, there is question, what are the use of nanotechnology in general life? जनरल लाईफ मध्ये आता कोण आहे आता प्रत्येक जण प्रत्येकाला सुंदर दिसायचं आहे आणि प्रत्येक जण आता कॉस्मेटिक जे वापरतो आता सनस्क्रीन किंवा उन्हापासून जर आपल्याला संरक्षण करायचं आहे तुम्ही पाहिलं असेल ते क्रिकेटची मॅच प्रत्येक जणच पाहतं खेळत जरी नसतं तरी तू पाहिलं असेल ते जेव्हा ऑस्ट्रेलियामध्ये वगैरे मॅच असते तेव्हा ते पांढरं लावतात टू प्रोटेक्ट द युव्ही रेडिएशन पासून प्रोटेक्ट करण्यासाठी तुम्हाला त्या स्क्रीनचा वापर म्हणजे नॅनो मध्ये जे क्रीम तयार केलेलं आहे ते तुम्हाला युव्ही रेडिएशन मध्ये वापरू शकता. आता लाईफ मध्ये काय आता जर लाईफ मध्ये जर तुम्ही जर पाहिलं तुम्ही जर तुमचं घर नॅनो टेक्नॉलॉजीचा जो पेंट वापरून जर पेंट केलं तर त्याच्यावर तुम्हाला पाण्याचा उन्हाचा याचा परिणाम तुम्हाला कधीच दिसणार नाही. ते तुमचं घर लॉंग लाईफ साठी एव्हर असं ब्युटिफुल राहील. Yes, any more questions? Sir, what are the application of nanotechnology? One question. अप्लिकेशन्स बेटा याचे जे आहे ही एकही फील्ड अशी नाही आहे की त्याच्यामध्ये तुला अप्लिकेशन्स नाही आहे. आता आपण जर पाहिलं की मेडिसिन मध्ये आता मेडिसिन मध्ये जर आपण नॅनो फायबर्सनी एक निडल्स तयार केली तर नॅनो फायबर म्हणजे आपल्या मॉस्किटोची जी डंक मारण्याची जी सुई असतं ती दॅट इज इन नॅनो रेंज. तर तेवढा त्रास होत नाही जेवढी सुई आपल्याला सध्याचे डॉक्टर लावतात. त्याच्यानंतर नॅनो टेक्नॉलॉजीची निडल पुढे तुमच्या स्पेसिफिक पीक पॉइंटला तुम्हाला ते ड्रग सोडला जाईल. आता समजून घ्या जर तुमच्या वेन्स मधून जर नॅनो फायबर तुम्ही जर ऑप्टिकल तुम्हाला काही ड्रग्स त्या स्पेसिफिक इंजुरीला जर पोहोचवायचं असेल तर तुम्ही त्यासाठी नॅनो फायबरचा वापर करू शकता जे तुमच्या वेन्स मधून त्या स्पेसिफिक पॉइंटला जाऊ शकते. सध्या ही नॅनो टेक्नॉलॉजी अजून पर्टिक्युलरली लॅबोरेटरी मधून बाहेर निघालेली आहे काही प्रमाणामध्ये. अजून पूर्णतः निघायची आहे की म्हणजे जनरल युजेस साठी त्याचं अजून एवढे परिणाम तुम्हाला येणाऱ्या इनकमिंग इयर्स मध्ये तुम्हाला दिसतील. Sir, what is the main purpose of this nanotechnology? आता मेन पर्पज उद्देश सर्व टेक्नॉलॉजीचा उद्देश हाच असतो की ह्युमन डेव्हलपमेंट ह्युमन प्रॉस्पेरिटी. कारण की तुम्ही जर पाहिलं असेल की आधी आपली जी मनुष्यांची डेव्हलपमेंट झाली सर्वात पहिले जंगलामध्ये राहत होतो तिथून मग काय झालं त्याला फायरचं इन्व्हेन्शन झालं. फायरचं इन्व्हेन्शन झाल्यामुळे त्याचं बरंचसं लाईफ चेंज झालं. फायरच्या नंतर दुसरा एक आलं मग त्याला व्हीलचं इन्व्हेन्शन झालं. व्हीलच्या इन्व्हेन्शन मुळे पुन्हा त्याची डेव्हलपमेंट झाली. व्हीलच्या इन्व्हेन्शन नंतर त्याला मेटलचं इन्व्हेन्शन झालं. मग मेटलच्या इन्व्हेन्शन नुसार त्याला मग नंतर मग प्लास्टिकचं इन्व्हेन्शन झालं. प्लास्टिकच्या इन्व्हेन्शन नुसार आपण पाहतोय त्याची युटिलिटी. आता हे नॅनो टेक्नॉलॉजी कम इन टू द पिक्चर याचे जे समाजाला डेव्हलप करण्यासाठी आता जिथे तुम्हाला बल्क मध्ये ह्यूज मटेरियल लागेल ते जर काम तुमचं छोट्याशा मटेरियल मध्ये होईल तर इट इज बेनिफिशियल फॉर द सोसायटी. Sir, there is two question. How did the nanotechnology derived? म्हणजे nanotechnology आली कशी? I think the Femin gives that answer. आता नॅनो टेक्नॉलॉजी आली कशी? कुठली टेक्नॉलॉजी ही आता तुम्ही जर ब्रॉडली जर विचार करताना की नॅनो टेक्नॉलॉजी ही निसर्गानेच तयार केली. आता तुम्हाला सांगतो बॉटम ऑफ अप्रोच. आता मनुष्य एका सेल पासून तयार होतं बरोबर का? Yes. आता जे सेलची डेव्हलपमेंट सेलचा मॉलिक्युल्स होते. मॉलिक्युल्सचा ऑर्गन्स होते. ऑर्गन्स डिफरंट पार्ट होतात आणि डिफरंट पार्ट पासून बॉडी होते. म्हणजे ओरिजिन जी आहे नॅनो टेक्नॉलॉजी ही निसर्गातूनच आलेली टेक्नॉलॉजी आहे. निसर्गच वापरतो. आता तुम्ही जर पाहिलं एखाद्या छोट्याशा बियापासून एक झाड तयार करतो म्हणजे काय नॅनो टेक्नॉलॉजी इज द ब्रॉन
already available in the nature. We are going to just analyze the principle and utilize it. Yes, sir. Any questions? Sir, can you guide us about the future opportunities in the field of nanotechnology? Yeah, of course. It is bright future because whenever this technology is utilized by the society and when it come into the market, now it already started, then there is a bright future of the every learners in this particular because there is a huge potential of this particular technology everywhere, every field is overcome by using this particular material. जेव्हा तुम्ही इव्हन तो तुम्ही जे आता जे प्रेझेंटली जी टेक्नॉलॉजी जे आहे जी मायक्रो फॉर्म मध्ये आहे तिला ओव्हरकम करण्यासाठी नॅनो टेक्नॉलॉजी रेडी आहे. Any questions? Or Sir, what countries are active in nanotechnology? Sorry, madam, I didn't get your question. सर आजच्या क्वेश्चन मराठीत विचारला चालेल. क्वेश्चन विचार पुन्हा. Sir, what countries are active in nanotechnology? आपण सर्व जवळपास जगातल्या सर्व काय झालंय सुरुवातीला जे विकसित देश आहेत त्यांनी ती सुरुवात केली आहे, परंतु आपल्या इंडियामध्ये सुद्धा खूप बरेचसे आता मी ती जी लिस्ट दाखवली माझ्या शेवटच्या स्लाइड मध्ये, these institute are working on that. Yes, any questions? Okay, I think we stop here question answering session. Okay, one question is there, sir. My question, sir. Nanoscience and technology application from the nature. म्हणजे त्यांचं असं म्हणणं आहे की एखादं अप्लिकेशन सांगा की विच इज यूज इन नेचर नॅनोटेक्नॉलॉजी किंवा नॅनोसायन्स. अप्लिकेशन्स आता तुम्ही ज्या व्हिडिओ मध्ये पाहिलं म्हणजे तुम्हाला निसर्गाचं म्हणायचं आहे का? हा यस सर. यस. आता तुम्ही जर पाहिलं असेल की निसर्गामध्ये ऑलरेडी कसं तुम्ही म्हणजे मला ऍक्च्युअली तुम्हाला काय म्हणायचं आहे की निसर्ग कसं नॅनो सायन्स वापरतो असं का? हो बहुतेक सर तसंच. हा सर बहुतेक तसंच विचारायचं आहे. आता बेटा तुम्ही जर पाहिलं की ऍटॉमिक रेंज काय लास्ट पार्टिकल ऑफ एनी एलिमेंट्स, आता तुम्ही जर पाहिलं असेल प्रत्येक ठिकाणी तुमच्या आजूबाजूला ज्या काही वस्तू आहेत त्याला जर तुम्ही बारीक 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 करत गेलं तर आपण शिकलेलो आहे 8व्या वर्गामध्ये की the last part of this particular substance which possess almost all these properties of that particular substance that is called as the atom. त्याला काय म्हणतो? atom. आणि atom ची साइज काय आहे? 10⁻⁻10 मीटर अप्रॉक्सिमेट. ठीक आहे. तर जेव्हा आता म्हणजे निसर्गाने हे जे नॅनो सायन्स काही एलिमेंट्स किंवा हे जे तयार केलेलं आहे ऍटॉमिक लेवलला जेव्हा आपण जातो ते नॅनो सायन्स मध्येच होतं. Okay. Can you use nanotechnology in textiles? Compare if yes, it is. Of course. Yes. There is no doubt. म्हणजे आपण नॅनोटेक्नॉलॉजी अरे बाबा म्हणजे साध्या शब्दामध्ये असं समजून घ्या आता जे काही आपण वापरत आहे आपली खुर्ची जी वापरत आहे ती बल्क मटेरियल पासून तयार केलेली आहे. हीच खुर्ची जर नॅनो मटेरियल पासून तयार करायची असली जी प्लास्टिकची खुर्ची आहे हिला जर प्लास्टिक ही जर रेंज आपल्याला इतक्या स्ट्रेंथची म्हणजे 100 किलो वजन उचलू शकणारी जर चेअर आपल्याला बनवायची आहे तर त्याच्यासाठी आपल्याला नॅनो मटेरियल वापरून म्हणजे प्लास्टिक
नॅनो पार्टिकल्स वापरून खूप कमी मटेरियल मध्ये एवढ्या स्ट्रेनची 100 किलो वजन पेलू शकेल अशी खुर्ची आपण तयार करू शकतो. आय थिंक स्टुडंट्स असं वाटत आहे की नॅनो मटेरियल मध्ये जसा 10⁻⁻12 मीटर साईजचाच मटेरियल असतो का? असं नाही नाही, आहे. नाही, नाही, नाही. त्यांना असं असं वाटत आहे की नसतं, असं नसतं. म्हणून असं ते म्हणजे प्रश्न- ती तुम्हाला काय वाटतं की ही खुर्ची नॅनो साईज मध्ये बनेल का? नाही बनणार. आता आपल्या घरी जे आपण खुर्ची वापरतो आहे याच्यासाठी बल्क मटेरियल वापरलेलं आहे, म्हणजे जाळे जाळे मोठे मोठे पार्टिकल्स वापरले आहेत. याच्या जागी जर आपण नॅनो साईजचे पार्टिकल जर वापरले तर सेम खुर्ची जी आहे ती कमी मटेरियल मध्ये तयार करू शकू आपण. 100 किलो वजन पेलू शकेल अशी खुर्चीसाठी आपल्याला खूप कमी पार्टिकल्स लागतील, म्हणजे मटेरियल लागेल. सेम स्ट्रेंथ, पण खुर्ची तर खुर्चीच राहील ना, त्याच्यात आपल्याला मनुष्याला बसवायचं आहे ना. ही नॅनो साईज मध्ये कशी काय असणार आहे? म्हणजे Okay. नॅनो टेक्नॉलॉजी दुसरं काही नाही. आता जे प्रेझेंट तुम्ही जे अप्लिकेशन्स आहेत, म्हणजे तुमचा जो पेन आहे तो पेन ही तसाच, फक्त त्याची साईज चेंज, त्याची जी आपण जे मटेरियल यूज करतो. आता आपण जर लोखंड आपल्या घर बांधण्यासाठी आपण जर 15 mm चा बार यूज करत असेल, जर तो बार आपण नॅनो मटेरियल पासून बनवला तर त्याची साईज म्हणजे 1 mm चा बार सुद्धा, तो आताचा जो 15 mm चा बार आहे तो जेवढं लोड बेअर करतो आहे तेवढाच लोड हा 1 mm चा बार बेअर करेल. म्हणजे तुम्हाला घर बांधताना 15 mm चे बार न टाकता 1 mm चे बार टाकले तरीही तुमचा स्लॅब व्यवस्थित राहील. Okay. I think they might understand the nanotechnology. नेक्स्ट म्हणजे जे थर्ड इयरचे विद्यार्थी आहेत त्यांना 6व्या सेमिस्टरला हा युनिट आहेच, तर त्यावेळेस ते आणखीन लक्षात येईल जेव्हा तुम्ही वाचाल तेव्हा. So lastly, we conclude this with the permission of chairman, our Dr. Principal D.S. Thakre. I am Dr. Sushil Sarpe, delivered the vote of thanks. First of all, I thankful to the Dr. Rajesh Pedekar sir, delivers a nice lecture on the nanotechnology, which is new topic to undergraduate students. I am thankful to the my dear students. I pay my gratitude to Amravati University Physics Teacher Association for the collaboration. I am thankful to our motivation, that is our principal sir, Dr. D.S. Thakre sir. On the behalf of chairman, I am announced that the today's program is over. So, dear student, you will wait for the 5 minutes, and sir, you may now leave for. Thank you. Thank you. Yes, sir. हा, डिअर स्टुडंट्स, माझा आवाज येतोय आता तुम्हाला? ओके. मी तुम्हाला आजचा थोडासा गेस्ट लेक्चर मध्ये थोडासा असा प्रॉब्लेम झाला की टेक्निकल डिफिकल्टीजमुळे त्यांना तो कॉम्प्युटर हँडलिंग प्रॉब्लेम झाला, त्याच्यामुळे थोडं गेस्ट लेक्चर आपल्याला थांबवावा लागला. बट नॅनो टेक्नॉलॉजी हा युनिट मी तुम्हाला 6व्या सेमिस्टर मध्ये घेणारच आहे, त्यावेळेस आपण पाहू. ठीक आहे. सो थँक्यू डिअर स्टुडंट्स, तुम्ही 6 दिवस पूर्ण गेस्ट लेक्चर्स ऐकलेले आहेत, त्याबद्दल तुमचे थँक्यू. दुसरं, आता उद्या आहे क्विज कॉम्पिटिशन. क्विज कॉम्पिटिशन मध्ये सगळ्यांना सहभाग घ्यायचा आहे. ऑनलाईनच असले आहे आणि ते तुमची लिंक तुमच्या मोबाईलवर टाकण्यात येईल. दुसरं की तुम्हाला एक फीडबॅक फॉर्म देण्यात येईल. तो फीडबॅक फॉर्म सगळ्यांना भरायचा आहे आणि त्यात जी रँकिंग आहे, म्हणजे तुम्ही मला एक सरळ सांगतो मी तुम्हाला, मला खरं रँकिंग पाहिजे आहे आणि रँकिंग देताना मी टीचर वाईज घेणार आहे. मी 6 लेक्चर्स ऐकलेले आहेत, तर रँकिंग घ्यायच्या पहिले ते 6 लेक्चर्स तुम्हाला लगेच तुम्ही आज युट्यूबवर अवेलेबल करून दे. थोड्या वेळाने मी आजच्या व्हिडिओची पण सगळ्याच्या 6 व्हिडिओच्या लिंक्स, युट्यूबच्या लिंक्स फॉरवर्ड करेल. त्यातलं 5-10 मिनिटाचं समोर करून घ्यायचं आणि नंतर तुमचं ऑटोमॅटिक लेक्चर चालू होईल. म्हणजे अगोदरची काही रेकॉर्डिंग असते कामाची असेल की स्टार्टिंगचं तुम्ही ऍडमिट करताना सगळं दिसेल,
तर ते थोडं समोर करायचं, फॉरवर्ड करायचं आणि तिथून तुम्हाला लेक्चर जर पाहायला नसेल, राहिला असेल तर तुम्ही पाहू शकता. ठीक आहे. तर तुम्हाला फीडबॅक फॉर्म भरायचा आहे. त्या फीडबॅक फॉर्मवर व्यवस्थित तुम्ही फीडबॅक द्या. ठीक आहे. म्हणजे पुढच्या वेळेस मला गेस्ट लेक्चर सिलेक्ट करताना किंवा बाकीचे याच्यात मला तुमचा फायदा होईल त्याचा. ठीक आहे. आणि पुढचे कंडक्ट करताना प्रॉब्लेम होणार नाही. आता आजपर्यंत जेवढे लेक्चर्स झाले हे सगळे फिजिक्स टीचर्सचे होते. ओके. उद्याचा एक तो एक्स्ट्रा एक लेक्चर आपण ऍड केला आहे, दिस इज रिलेटेड टू द रिसर्च ओरिएंटेड. ठीक आहे. तर तो लेक्चर आहे ते मार्डिकर सर म्हणून आहेत, ते लेक्चर घेतील. तर उद्या तो लेक्चर जो आहे तो सकाळी 12:30ला चालू होईल, 12:15ला चालू होईल. आणि त्याच्या अगोदर तुमची ऑनलाईन क्वेश्चन म्हणजे एमसी क्विज कॉम्पिटिशन आहे. ठीक आहे. दुसरं, ज्या विद्यार्थ्यांना मी 10 वेळा सूचना सांगतोय की ज्यांना कुणाला शिवाजी सायन्स कॉलेज मधल्या डेमॉन्स्ट्रेशन मध्ये भाग घ्यायचा असेल, त्यांच्यासाठी एक सूचना आणखीन अशी आहे की ते ऑनलाईन नाही तुम्हाला करता येत असेल तर यू शुड मेक अ पीपीटी आणि त्या पीपीटीचं डेमॉन्स्ट्रेशन तयार करा. आता पीपीटी तुम्ही जर कॉम्प्युटरवर तयार केली, नंतर तुमच्या मोबाईलमध्ये घेऊन घेतली आणि स्क्रीन रेकॉर्डरचं कोणतंही ऍप डाउनलोड केलं तर ते करता येईल तुम्हाला. दुसरं, जी प्रोसिजर सांगितली आहे शिवाजी सायन्स कॉलेजनी त्याच्या तशा प्रकारे. ठीक आहे. आणि नंतर उमरखेडचं कॉलेज आहे, तिथे ऑनलाईन सेमिनार कॉम्पिटिशन आहे. तर सेमिनार आता हे तुम्ही 5 दिवस ऐकल्यात लेक्चर, तर याच्यातून थोडंसं काहीतरी एनकरेज व्हा आणि सेमिनार कॉम्पिटिशन साठी भाग घ्या. ठीक आहे. मला एकच एंट्री पाहिजे, जास्त नाही पाहिजे. दोज हु आर इंटरेस्टेड वेदर इन सेमिनार कॉम्पिटिशन और वेदर इट इज इन ते दुसरी कॉम्पिटिशन शिवाजी सायन्स, प्लीज कॉल मी. मला नाव सांगा, तुम्हाला काही प्रॉब्लेम असेल तर माझ्याशी बोला. ठीक आहे. आय एम फॉर यू. मी तुमच्यासाठी आहे. तुम्ही स्वतः काही रिस्पॉन्स नाही दिला तर मी काही करू शकत नाही. ठीक आहे. तर थँक्यू. तर आता तुम्ही आणि मी विचार फक्त, तर मला आज आपण एक डेमो सारखं कन्सिडर करा की आज आपल्याला आपली जी परीक्षा होणार आहे पुढच्या 15-20 दिवसात, तुमची प्रॅक्टिकल परीक्षा, त्याचं एक डेमॉन्स्ट्रेशनच पाहू आपण 2 मिनिटात. तर फक्त बीएससी 3rd इयरचे विद्यार्थी राहतील. बीएससी 2nd इयर आणि 1st इयर लॉगआउट व्हा. बीएससी 1st इयर आणि 2nd इयरचे विद्यार्थी तुम्ही लॉगआउट होऊ शकता. ओनली द बीएससी 3rd इयर स्टुडंट्स वेट फॉर द 2 मिनिट्स. ओके. बीएससी 3rd इयर स्टुडंट्स, बाकीचे जा. ओके. बीएससी 2nd इयरचे स्टुडंट आणि 1st इयरच्या स्टुडंटनी मीटिंग लिव्ह केली आहे. आय थिंक कोणी असेल तर लिव्ह करून टाका. मला फक्त 3rd इयरच्या विद्यार्थ्यांशीच बोलायचं आहे. Okay, I think maximum other students are now leave the meeting. We start. आता एक मला फक्त 3rd इयरचे विद्यार्थी, कारण की तुम्ही 3 वर्षाचे पास आउट झालेले स्टुडंट्स आहेत, तुम्ही त्यातला बराच सिलेबस पाहिला आहे. तर मला जो फ्रँक जो काही तुमचा फीडबॅक आहे तो पाहिजे, कारण की मला एक लक्षात घ्या, मी इम्प्रुव्हमेंट करणार विश्वास ठेवतो. तर तुमच्यापैकी जे काही विद्यार्थी आहेत 3rd इयरचे, स्पेशली मी 2nd इयर 1st इयर विद्यार्थ्यांना पकडत नाही सेकंड, तुम्ही तर तुमच्यापैकी काही स्टुडंट्स मला ऑडिओ पण ऑन करा आणि व्हिडिओ पण ऑन करा आणि तुमचा फीडबॅक द्या. आणि व्हिडिओ याच्यासाठी करतोय की तुमच्या एक्सप्रेशन मला समजेल तुम्ही खरं बोलताय खोटं बोलताय. प्लीज तुमचा ऑडिओ आणि व्हिडिओ दोन्ही स्टार्ट करा 1 by 1. कोण जो काही बोलणार असेल मला फक्त मराठीत द्या, 2 मिनिटाचा फीडबॅक द्या. किंवा माझ्याकडे सोय आहे,
मी कोणाला कसं करायचं तर. ठीक आहे, मी सर्वात पहिले अमिषा गोले. येस, तुला काही बोलायचं असेल तर सांग. मी इथून अनम्यूट करू शकतो. माझी स्क्रीन अशी आहे की मला सगळे 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 सोबत दिसू शकतात. त्याने सांगितलं. हा, प्रणाली नितोने बोल. हॅलो. हॅलो. हा, बाकीच्यांनी हा माईक लाव. हॅलो, तुमचा हेडफोन लावा. हेडफोनने आवाज क्लिअर येईल. तसं नका बोलू. जस्ट एनीवन, कोणी व्यवस्थित ज्याला सांगायचं 1-2 जणांनी सांगा, मला पाहू द्या. काय वैष्णवी सहारे. हॅलो सर. हॅलो. हा हा, बोल. आज तू लेक्चरला होती ना? हो, याच्या अगोदर नव्हती? होती सर, होती लेक्चर. अच्छा, होती. बरं, सर ठीक मला आहे. पेपर बद्दल विचारायचं आहे. हा, बोल ना. पेपर आमचे म्हणजे कसे होणार आहे सर? बरं, ठीक आहे, त्याच्याबद्दलही मार्गदर्शन करतो. तुमची एक्झाम ही एमसीक्यू बेस्ड आहे, हे आलेलं आहे नोटिफिकेशन 100%. ठीक आहे. आणि तुमची एक्झाम जी आहे, आता तुमची विंटरची एक्झाम पेंडिंग आहे. कोणती विंटरची? म्हणजे तुमच्या 5व्या सेमिस्टरची एक्झाम पेंडिंग आहे आणि पुढे येणारं सेमिस्टर आहे 6वं. तर एमसीक्यू आहे हे याबद्दल कन्फर्म झालेलं आहे. ठीक आहे. आता राहिलं ही परीक्षा एकत्र होईल का, 5वं किंवा 6वं सेमिस्टर एकत्र होईल का, याच्यासाठी अजून निर्णय व्हायचा आहे. पण तुम्ही अशा तयारीत राहा की तुमची एकत्र होऊ शकते किंवा वेगवेगळी होऊ शकते. ठीक आहे, आलं लक्षात? हा, अभ्यास ना, तर आता एक लक्षात घ्या, बीएससी थर्ड इयरचा 5व्या सेमिस्टरचा तर सिलेबस मध्ये जे काही घ्यायचं होतं, आता मॅडमनी घेतलेलं आहे, मी घेतलेलं आहे. आता युनिट किती राहणार? मागच्या वेळेस युनिव्हर्सिटीने काय केलं होतं की सिलेबस पूर्ण नव्हता घेतला. म्हणजे बीएससी थर्ड इयर जे पास आउट झालेले स्टुडंट आहेत त्यांची गोष्ट करतोय. त्यांच्यासाठी 6 युनिट होते, तर 6 युनिट मध्ये कोणतेही 3 युनिट त्यांना करायचे होते. म्हणजे त्यांना चॉईस होती की 40 पैकी कोणतेही 20 प्रश्न सोडवा. त्याच्यामुळे असे कोणतेही 3 युनिट जर त्यांनी प्रिपेअर केले त्याच्या बेसिसवरच एमसीक्यू येत होते. दुसरं, एमसीक्यू च्या हेल्पसाठी तुम्हाला कोणते एमसीक्यू विचारले जाऊ शकतात. एक नवीन पुस्तक अमरावती युनिव्हर्सिटीचं एक पब्लिश झालेलं आहे, ते 8-10 दिवसात मार्केटमध्ये येणार आहे, ज्ञानपीठ प्रकाशनचं. तर स्पेशली ते एमसीक्यूचं पुस्तक आहे. म्हणजे तुम्हाला अभ्यास करण्यासाठी त्याचा फायदा होऊ शकतो. कारण की आपले जे कोणतेही पुस्तक असो, शेवाने असो की कोणतेही पुस्तक असो, आम्हाला युनिव्हर्सिटीनी आणि युनिव्हर्सिटीचे ज्यांना पेपर काढलाय त्यांना म्हणजे हे सांगितलं होतं की जे ऑक्टाचं पुस्तक आहे किंवा केमिस्ट्रीचे असो, फिजिक्सचं असो, केमिस्ट्रीचे असो, त्या पर्टिक्युलर पुस्तकातले एमसीक्यू टाकू नका. कारण की 100 पैकी 100 मार्क भेटलेले आहेत मागच्या वेळेसच्या पोरांना. तर तुम्हाला एमसीक्यू वेगळे भेटले तर तुम्ही जर कॉलेजमध्ये जर परीक्षा दिली, पुन्हा कॉलेजला घ्यायला लावली, तर काही ना काही हुकार म्हणजे जास्तचे वेगळे प्रश्न टाकणार नाही. पण विद्यापीठाने जर तो पेपर दिला आणि तुम्हाला जर सॉल्व्ह करावा लागला, तर तुम्हाला डेफिनेटली तुम्हाला वेगळे क्वेश्चन्स भेटतील जे तुमच्या कोणत्याच पुस्तकात नसेल. शेवानेच्या नसणार आणि त्या ऑक्टाच्या जे पुस्तक आहे त्याच्यात पण सुद्धा भेटणार नाही. सो त्याच्यामुळे तुम्हाला बी रेडी. आणि एमसीक्यू सोडायची जर सवय लागली तर तुम्हाला आता ज्या पुढच्या एक्झाम द्यायच्या असतील कॉम्पिटेटिव्ह जॅब वगैरे, त्याच्यासाठी फायदा होऊ शकतो. ठीक आहे. आणखीन काही कोणाला विचारायचं आहे? आणि प्रॅक्टिकल एक्झाम ऑनलाईन राहील. आता प्रॅक्टिकल आम्ही केलेच नाही तर ऑनलाईन कसं घेता तुम्ही म्हणा. तर तुम्हाला प्रॅक्टिकल एक्झामचं कोणतं सबमिशन तर नाही आहे सध्या अजूनपर्यंत, पण तुम्हाला फक्त वायवा राहील. तर वायवा असा राहील की प्रॅक्टिकलची जी लिस्ट आहे, मी फायनल आता कसं आहे अजून कॉलेजने काहीच नाही केलंय, माझ्याकडे लिस्ट आहे. जेव्हा काही आम्ही ठरवू तेव्हा ते लिस्ट तुम्हाला पाठवू. ते लिस्ट पाठवल्यानंतर तुम्ही त्याचं एम ॲपरेटस तुम्ही सर्च करा नेटवरती, कुठं भेटते का काय भेटते ते सर्च करायचं. किंवा शिवाजी सायन्स कॉलेजला जी कॉम्पिटिशन आहे त्याचं ब्राउचर टाकलेलं होतं, त्या ब्राउचरवर ओपन करा. कॉम्पिटिशन मध्ये नका भाग घ्यायचा असेल तर नका घेऊ, काही प्रॉब्लेम नाही. पण त्याच्यावर एक्सपेरिमेंट कसे करायचे, काही एक्सपेरिमेंट्स आहेत आपले पण त्याच्यात. ठीक आहे, ते पहा. तर तुम्हाला प्रॅक्टिकल एक्झामच्या वेळेस काय विचारलं जाईल तर मी आजच सांगतोय, टायटल प्रॅक्टिकलचं कोणतंही एक प्रॅक्टिकल टायटल, त्याचं एम ॲपरेटर्स फॉर्म्युला आणि एम ॲपरेटर्स फॉर्म्युला
आणि 2 प्रिकॉशन एवढं तुम्ही जर ते तयार करून ठेवलं तुमचं कोणत्याही प्रॅक्टिकलचं जे लिस्ट दिली मी तुम्हाला त्या 10 प्रॅक्टिकल मध्ये कोणत्याही एक प्रॅक्टिकल असं व्यवस्थित तयार करून ठेवायचं ओरली, फक्त ओरली, लिहायचं कुठंच नाहीये सध्या. तर अशा प्रकारे तुम्हाला वायवा द्यावा लागेल. 2 तरी क्वेश्चन विचारणार वेगळे म्हणजे त्या टॉपिक वरती थेरॉटिकल. झाला तुमचा वायवा आणि ही झाली तुमची ऑनलाईन प्रॅक्टिकल एक्झामिनेशन. आणि याचा ऑनलाईन रेकॉर्ड आम्हाला द्यायचा. ऑनलाईन म्हणजे तुम्ही आता सध्या मी जसं तुम्हाला दिसत आहे हे आजपर्यंत एवढे याचा व्हिडिओ तयार होतो, सेव्ह होतो तो, आणि व्हिडिओ तो आम्हाला युनिव्हर्सिटीला सबमिट करायचा आहे. त्याच्यामुळे ज्या दिवशीचं त्या दिवशीच तुम्हाला प्रॅक्टिकल द्यावं लागणार आहे हे लक्षात घ्या. आणि तुमचे हे जे असं जसं ज्याचा आता समजा आता एखाद्या विद्यार्थ्याचं मी वायवा घेत आहे तर त्याचा कॅमेरा चालू करावा लागेल. कॅमेरा चालू म्हणजे तो हजर दिसला पाहिजे. ठीक आहे, तर तुम्हाला हजरही राहावं लागेल आणि तुमचा ऑडिओ दिसला पाहिजे. सगळं काही असेल तरच तुमचा फायदा होईल. ठीक आहे, आणि प्रॅक्टिकलचे मार्क्स व्यवस्थित भेटतील त्यात काही शंका नाही. आणि थेअरीसाठी पण तुम्हाला सांगतोय की तुम्हाला ते फॉलो करावंच लागेल. एमसीक्यूज राहील एवढं तर 100%. कोविड-19 ची सिच्युएशन काही सध्या तर सॉल्व्ह होणार नाही. ओके, आणखीन मला फीडबॅक द्या. आता हे झालं याच्याबद्दल. 1-2 स्टुडंटनी मला द्या ना, काही फरक नाही पडत. मला पुढच्या काही करायचं असेल अरेंज तर मला ते बेनिफिशियरी होईल. गुड आफ्टरनून सर. हा तन्वी बोल. सर मला फीडबॅक द्यायचा आहे. तर सांग ना. मागच्या गेल्या 6 दिवसापासून जे आपण ऑनलाईन लेक्चर करत आहे ते अतिशय चांगल्या प्रकारे झालेले आहे. पण जो थोडाफार टेक्निकल प्रॉब्लेम असतो तो तर प्रत्येकच म्हणजे होतेच कुठे ना कुठे. तर त्या टेक्निकल प्रॉब्लेमचा एवढा काही इश्यू नाही म्हणा. पण मला असं म्हणजे जे स्पीकर लोक आम्हाला शिकवतात तर आम्ही त्यांच्यासोबत समजा डायरेक्ट इंटरॅक्शन केलं तर आणखी समजा इझी होणार. म्हणजे हो आता हे बस 1 मिनिट मी तुझा प्रॉब्लेम सांगतोय काय आता. ऍक्च्युली काय होतं की जर समजा मी तुमचा व्हिडिओ आणि ऑडिओ दोन्ही चालू ठेवलं तर जी इंटरनेटची बँडविड्थ असते ती खूप कमी पडते. आणि समजा तर मी 2 दिवस फक्त कॉलेजमधनं कंडक्ट केलं हे तर त्यावेळेस ब्रॉडबँड नेट असते. ठीक आहे, आता तुमच्याजवळ कोणतं नेट आहे? मोबाईलचं नेटवर्क आहे. माझ्याकडे तर हा जो ब्रॉडबँडचा प्रॉब्लेम येतो नेटवर्क बँडविड्थचा त्याच्यामुळे काय होतं की तुमचं जे आवाज वगैरे सगळे म्हणजे डिस्कनेक्ट होतात किंवा इको तयार होतात. आता तुम्ही 5 मिनिटं जर तुम्हाला डेमो पाहिजे सगळ्यांनी तुमचे व्हिडिओ चालू करा, फक्त व्हिडिओ ऑडिओ बंद करा. पहा तुम्हाला बँडविड्थचा प्रॉब्लेम येईल, माझा आवाज पण व्यवस्थित येणार. सो दिस इज ड्यू टू द टेक्निकल प्रॉब्लेम. आपल्या इथं 4G आहे, सॉरी 3G आहे अजून, आणि गावात 3G असते कधी नसते, तो प्रॉब्लेम आहे. ड्यू टू द टेक्निकल एरर, बाकी काही प्रॉब्लेम नाही. मला सगळ्यांचे व्हिडिओ स्टार्ट करायला आणि किंवा तुम्हाला डायरेक्ट इंटरॅक्शन करायला तो एक प्रॉब्लेम आहे. आता हेच गेस्ट स्पीकर जर कोविड-19 ची सिच्युएशन नसती तर आपल्या महाविद्यालयाला आले असते, रोज 1 तास तुम्हाला म्हणजे डायरेक्ट इंटरॅक्शन करायला भेटलं असतं. तर आय होप आता तुम्ही 3rd इयरला आहे पण जे 1st इयर 2nd इयर आहे यांच्यासाठी मी तर अरेंज करेलच आणि वेगवेगळे टॉपिक घेईल. आणखीन काही बोलायचं आहे? आणखीन काही सांगायचं आहे? ऐरणी बोल. राव सर 5th आणि 6th सेमिस्टरची पण पूर्ण एमसीक्यू वर होईल का? हा मी सांगितलं ना, आता सध्या तुम्ही 5व्या सेमिस्टरची प्रिपरेशन करायचीच आहे तुम्हाला आणि 6व्या सेमिस्टरची लगेच राहू शकते. आता पण होप असा चालू आहे, विचार चालू आहे म्हणजे आपल्या विद्यापीठाचा की ते मीटिंग व्हायची त्याची की 5व्या आणि 6व्या सेमिस्टरचे तिकडचे 3 युनिट घ्यायचे आणि इकडचे 3 युनिट घ्यायचे, असं करून एकत्र परीक्षा करायची आणि तुमचे दोन्ही सेमिस्टर क्लिअर करायचे. आता अजून सध्या तर काही आलं नाहीये त्याबद्दल, पण सध्या जे आहे आलेला कागद मी त्याच्याबद्दल सांगतोय की 5व्या सेमिस्टरची परीक्षा वेगळी होईल आणि 6व्या सेमिस्टरची परीक्षा वेगळी होईल. पण ते लगेच होऊ शकते, काही वेळ नाही लागणार त्याला. तर ते आणि ती एमसीक्यू होणार हे 100%. एमसीक्यू तर होणारच दोन्ही पण. हा आता तुम्हाला जर वाटते का तुम्हाला कोविड-19 ची सिच्युएशन कमी होईल म्हणून 1 महिन्यात तरी तर नाही. आणि गव्हर्नमेंट यावेळेस पण ते काही पुन्हा युजीसी सोबत भांडणार नाही की आम्ही परीक्षा घेतली वगैरे असं. आता तुम्हाला 1 सेमिस्टर तर तसंच पास केलाय, आता हे दुसरं 1 सेमिस्टर आहे, 2 सेमिस्टर आहे. सर मग स्टडी कशातून करायचं? आता स्टडी सांगितलं, आता पुस्तक जे आहे तुमचं ते पुस्तक तुम्हाला वापरावं लागेल आणि 8-10 दिवसात ते जे पुस्तक आहे एमसीक्यूचं स्पेशल
येत आहे तर ते तुम्हाला हेल्पफुल होऊ शकते. आणि सध्या ज्या विद्यापीठाने गाईडलाईन्स काढलेल्या आहेत पेपर काढण्याकरता, तर त्याच्यात असं लिहिलेलं आहे स्पष्ट की जे तुमचे जे म्हणजे जे ऑक्टाचं पुस्तक असो, फिजिक्स टीचर्स असोसिएशनचं असो किंवा केमिस्ट्रीचे असो, कोणते पुस्तक असो, शेवाने सरचे पुस्तक असो आपलं, त्या पुस्तकातले एमसीक्यू टाकायचे नाहीत असं स्पष्ट निर्देश आहेत. म्हणजे तुम्ही टेक्स्टबुक किंवा तुम्ही जे मटेरियल असेल टॉपिक तुम्ही रेफरन्स बुक मधून वाचला पाहिजे आणि त्यातून तयार केला पाहिजे असं त्यांचं म्हणणं आहे. कारण की माहिती आहे का, मागच्या वर्षी आपल्या महाविद्यालयातले सगळ्या पोरांना फिजिक्स मध्ये फक्त एकच कोण हिरो होता मला आठवत नाहीये, त्यालाच फक्त 99 मार्क आहेत. म्हणजे थेरी मध्ये 80 पैकी 100 पैकी 99 मार्क आहेत. बाकी सगळे स्टुडंट 100% पास आहेत थेरी मध्ये. आता तुम्ही सांगा 100% पास आहेत म्हणजे काय काय केलं असेल त्यांनी. सगळ्यांना एमसीक्यू त्या पुस्तकातले भेटले, पुस्तकातून अभ्यास केला, ते एमसीक्यूची उत्तर सांगितले असतील, केलं असेल त्यांनी. म्हणजे हे खरी सिच्युएशन सांगतोय. आणि आपल्याच महाविद्यालयात नाही, अमरावती विद्यापीठाचा मागच्या वर्षीचा बीएससी थर्ड इयरचा रिझल्ट काय माहिती तुम्हाला सांगतो, 98%. आणि हे सिच्युएशन खराब आहे. का बरं 98% तुम्हाला का बरं सांगतोय, पुढच्या वर्षी जर तुम्ही पोस्ट ग्रॅज्युएशन करायला गेले तुम्हाला ऍडमिशन भेटणार नाही. आपल्या महाविद्यालयातले बरेच विद्यार्थी आहेत की त्यांना 70% होते, पण त्यांना डोनेशन घेऊन एमएससी ला ऍडमिशन घ्यावं लागले. कारण ते सगळ्यांचे पर्सेंटेज वाढून गेले होते. बॅकलॉग कोणाचा पेंडिंग होता तर त्याला ते एमसीक्यू नव्हते, असाइनमेंट सबमिट करून तो पास झालेला आहे. आणि असाइनमेंट सबमिट करताना त्याने घरूनच असाइनमेंट लिहून आणली, त्याला काय 80 पैकी जास्त असतात 10 मार्क कमी टाकू आम्ही, काय चुकीचं लिहिलंच नाही तर मार्क कसे कमी करणार. तर त्याच्यामुळे त्याला असं बाकीचा बॅकलॉग सेमिस्टरचे मार्क वाढले, इकडचे मार्क वाढले, त्या स्कोर चांगला आला आणि त्याच्यामुळे काय आलं, कॉम्पिटिशन तयार झाली. तर तुम्ही पहा आणि थोडं अभ्यास करा, सगळं करा. आणि उद्याचं एक लेक्चर आलेलं आहे. आता याचं हँडलिंग सगळं ओके सर करतील. उद्या मी प्रेझेंट नाहीये आणि मॅडम पोस्ट करून देतील त्यांची ती याची लिंक. सगळ्यांनी पेपर सोडवायचा आहे. आणि मी थोड्या वेळाने आजच जमलं तर मी फीडबॅक फॉर्म जो आहे 5 याचा किंवा उद्या टाकेल मी, आज राहू द्या उद्या टाकेल मी. तो फीडबॅक फॉर्म तुम्ही तयार करेल, तो तुम्ही तो फिलअप करून मला द्या. आणि तुमची प्रेझेंटी जी आहे त्याच्या ते लावून देईल मी सगळ्यांची, काही टेन्शन घेऊ नका. ठीक आहे, ओके, थँक्यू, हॅव अ गुड डे. आजची मीटिंग संपली. आणि तुम्हाला काही अजूनही सांगायचं असेल, विचारायचं असेल तर 1 मिनिट देतोय. कोणाला विचारायचं आहे, सांगायचं आहे? ठीक आहे, घरीच थांबा, बाहेर हिंडू नका, बी सेफ. ठीक आहे, कोविड-19 पासून वाचायचं असेल तर घरी थांबा. आणि आपले 3 ज्या गोष्टी आहेत सगळे सांगतायत, 2 गज दुरी, ठीक आहे, नंतर मास्क वापरा, घरी आल्यावर हात सॅनिटाईज करा, हात वॉश करा. आणि वेळ पडल्याशिवाय घराच्या बाहेर निघण्याचं काम करू नका. मुली तर निघत नाहीत, मुलांना सांगतोय भाऊ काहीच होत नाही, थोडीशी सर्दी होते, असं बाहेर जाऊ नका. कुणाला काय इफेक्ट करेल जेव्हा त्याला कोरोना होतो त्याच्यानंतर समजते. अरे वरतून दिसत नाही, जेव्हा तुम्ही MRI किंवा बाकीचे स्कॅन करता, सिटी स्कॅन वगैरे, तेव्हा लक्षात येते की तुमच्या लंग्सला काय इफेक्ट केलाय. आपल्याला वाटते मला 2 दिवस सर्दीच होती फक्त, हो ना, सर्दी झाला, पण त्याला त्याचं काम कुठं केलं असते, लंग्स वरती. हे लक्षात घ्या. ठीक आहे, जपून राहिलेलं बरं. कोणी काही म्हटलं तर चालेल. आपल्या महाविद्यालयात बाकीच्यांना कोरोना व्हायरस झाला होता, मी तर त्यांच्या डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट मध्ये होतो, सोमवंशी सरांच्या आणि जयस्वाल सरच्या. मी का बरं वाचू शकलो, ड्यू टू द मास्क अँड माय सॅनिटायझर. मी मास्क वापरत होतो. मी त्यांच्या कार मध्ये आलो पण काहीच प्रॉब्लेम नाही झाला, कारण मी हात सॅनिटाईज थोड्या वेळाने म्हणजे इन सेन्स 2-3 तासांनी. आता काय जास्त सॅनिटायझर वापरून हात खराब नाही करायचे आहेत आपल्याला. आणि मास्क एवढं वापरा. ठीक आहे, ओके, थँक्यू, हॅव अ गुड डे. मीटिंग एंड करतोय.